శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం తిరుమల నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారం. శ్రీవారి సేవలో సమర్పిస్తున్నవారు గోపురం పసుపు మరియు కుంకుమ, ఆంధ్ర బ్యాంక్. పసుపు కుంకుమ అనగానే గుర్తుకొచ్చేది గోపురమే. గోపురం పసుప్పొడి మరియు కుంకుమ, పారంపర్యం పరిశుభ్రం. గోపురం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. నీవానంద రసైకమూర్తివి హే గోవింద గోకుల బృంద. ఆపాదమస్తకం నీ దర్శన భాగ్యం కలగడం కన్నా ఈ కలియుగంలో మాకుండేటటువంటి ఆనందం ఏముంది గోవింద. నీవానంద రసైకమూర్తివి నీచే వెల్గున్ జగమెల్ల నీ కొరకు పుష్పించున్ త్రయీవల్లికల్ నీ వల్లన్ సిరులబ్బు నీకు సరిలేనే లేరు నీ ఎందె మా భావం భైక్యమునందె భక్త సులభా. భక్తులకు సులభ సాధ్యమైనటువంటి వాడు కాబట్టే భగవంతుడు అన్నారు. భక్తులకు వసుడు కాబట్టి భగవంతుడు అన్నాడు. ఎంతమంది భక్తులు ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షిస్తున్నారో, మరెంతమంది భక్తులు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించి ఆనందిస్తున్నారో వారందరికీ ఆనందాన్ని కలిగించేది భగవంతుడు ఒక్కడే. నిత్య కళ్యాణోత్సవం అర్చక స్వామివారి పఠించే మంత్రాలు విందాం. अस्तु प्रजापत प्रेदाहं भगवान् प्रजापते साम्यंद भावा देते समान वद्दम धाम वर्धदान सुहाने साम्यंद भावा देते समान वद्दम धाम वर्धदान सुहाने साम्यंद भावा देते समान वद्दम धाम वर्धदान सुहाने ओम नतो देवा वंदनायत विट्टवदकवे प्रदया सतरावे इदं विट्टवदकवे त्रैदानत देवदौ समानवत्सवागं फले त्रीणि पदाविचक्रमे विट्टगोबाधाभ्यः पुतोदम्मानि धारयन् विट्टो कर्माणवत्सदेदो वृतानिपस्वरे इन्द्रस्य यद्दसः तद्दत्तोः परमं बलगङ्गदावसन्दोरयः दिवे विडखुराददम् तद्दप्रावोर्मण्डवो जागृभागं सत्समन्दरे विट्टोद्यत्तरमं पदौ द्रवणादा सररस्य प्रेहोदो द्रवणादाविदेमिषण्णो द्रवणादारादवे देवगवायः सविदा वत्सादात् सविदा वरत्ताद् सविदा धरात्ताद् सवदानः सवद सर्वदा दिन्दो नारायण देवगवायोः नवो वद जायमानान्नाञ्च दुर्रामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददाध्यायन् प्रगन्धमात्र दीर्घवायोः भद्रङ्गण्ये विष्णुयाम देवा भद्रं वसेमाच्चवर यतत्राः त्रैरङ्गे स्वष्टवागुराविरिधेवदेवहिं मिदायोः सदमण्डलन्दिते वात्राणश्चक्र जलहं तनोनां पुत्रा सहस्रपतिरोपं दिमाना मध्य रे हृदाय गन्धोः आदित्यक्षमादादिपुत्रः विश्वे देवादिपञ्चदनादिजातौ सदे वेदाः प्रियन्तां सदे यज्ञाः प्रियन्तां यत्पल्लक्षत्रं तत्पर्कटोदवढो इदावयसोदे अनक्षत्रं नैदे सूर्योगच्छेद् यत्र अन्नम्बसेद् सा काली स्यात् पुण्यावजावकृते अपने पिल्लाहं बाउंडो भ्रोंडो पिल्लांगम रोसो अपने पिल्लाहं बाउंडो भ्रोंडो पिल्लांगम रोसो सत्र इंद्रावदसवाः सत्र पोड़ा विश्वेदाः सत्र असार श्वारिष्ठाः सत्र व्रतये ददादो अपंगम सत्यं बाउंडो भ्रोंडो कर्मणे स्वसे अपने सत्यं बाउंडो भ्रोंडो कर्मणे स्वसे वृद्धापव्ये नवदो भृद्य मित्रंद मित्रेण लवसो अनुराधान लभा वदन्दः सदन्य रसवेराः अपंगम वृद्धं बाउंडो भ्रोंडो कर्मरद्रान् अपंगम वृद्धं बाउंडो भ्रोंडो
तन्मरद्राम हृदयस्वृद्धे उल्लासस्वृद्धे आभोगताम यावोत्तान वज्रदाद्रा अहेना दिक्रेम तोवत्सवद हर सत्सबाद जनः उदय माद्रः तत्परंगम सख्याधूला आभो जनैदाद्रः अग्नियागड्डो भास्करा वसत सोनामंदो यादा गम्राजा सत्यान्रे अवसंजनानां मदस्वदस्वद अयापावगास्ताना वसत सोनामंदो याथां जाबादे नक्षया अंधक्षय गोदावंदे यापयं बहंदन सुक्रास्ताना वसत सोनामंदो शिवेन मादक्षया वसया वसया दोव प्रतमे सर्वागम मग्नेगम विप्रोगो वामयवच्छ बलमोजो निदत्तम पवमानस्वज्जनः पवित्रेण विजयषणः यप्पदादपराधवाम् पुणन्दवादेवधराः पुणन्दमनवादिया पुणन्दविस्सहायवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुरायवाम् प्रवदेवदेत्यलो अग्ने कृत्वा कृतो गम्बलो यत्यवोच्चवक्षरे अग्ने विदधम् धरा ब्रह्मतेन पुणेरः उपाभ्याम् दवदवदः पवित्रेण हवेदम् रम ब्रह्मणे रहे वैश्वदेव बुढ़देव व्यागाद यसे वक्षै सर्वा विदवट्टाः प्रजावदन्दस्सभाद्योः वयग्रस्सवदय हीरान् वैश्वरर स्वर्वावराद वादप्राणान क्षुराभयामोः द्यावा पृथिवे पयसापयोभे ऋतावरे यज्ञे मामरेदाम् द्रगद्दस्रवदस्रवः वधत्तेर्द्यभवन्बभे अग्ने रक्ते पुणाङ्गवाम् येन देव अवरदाम् येनावो दिव्यङ्गदः तेन दिव्याब्रह्मणाम् इदं ब्रह्मपणेवहे यप्पावमाने रद्देदे ऋणभिस्सम्ब्रह्मणो सर्वहोदवोदपश्चादे सुतजन्मा जलस्तरा पावमानेर्योद्धेदे ऋणभिस्सम्ब्रह्मणो तत्पैसरस्वेदे क्षेरकम् दत्तर्मुदोदको पावमाने स्वसयने सुदुगायुवदात्सुतः ऋणभिस्सम्ब्रोषः ब्राह्मणे क्षवधं गदौ येन देवा पवित्रेण आत्मानम्बण देवता तेन सहस्रधारेण पावमान्यप्रणन्दवान् प्राजावत्यं पवित्रो सतोज्जापहम्बरन्मयो तेन ब्रह्मविदो वयम् कोदं ब्रह्मपुणेरहे इन्द्रस्पृहेदे सखमापनादो स्वामस्वस्यावरणत्समये साम् यमराजा प्रवणाभिप्रणादवान् जदवेदामोज्यं जावरादो तत्संयो रावणेरहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञमदे देवे स्वस्तिरस्तरः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओज्जन्दकादवेढयो संलात्तद्भवदे संजदपदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान् धियवार्धयामाद्यं दान दक्षिणायां दिजमादाः पुत्रोमाद्यं दां प्रदेशान्दः पुदवामाद्यं दां प्रदेशान्दस्यावः वढदयः वनत्पदयामाद्यं दां ऊर्ध्वायां देकसंवत्सरो यज्ञमदमाद्यं दां पदोद्रादे नागेभ्योमाद्यं दां वासोपदे प्रतिदाने कस्वांसा वेदो अनमेवोपवाणः यत्तमहे प्रतिदन्नो देव स्वस्तम्भयद्ध्रुवदे संजदपदे वासोपदे दग्भयादं तदा देक्षुल्यागादपद्याः आवक्षद घोरं योऽम्बाद स्तुतिरसयानः अमेवः वासोपदे विश्वारूपान्ना विसल्ल सकाशेवयजनः सुभः सुभाम् अणोणयान् मगतमयानात्वाघोयान् निगतस्य दन्तः समकृतम्बस्यवेतु दोगो धातप्रदादात् महिमानमेधो तत्तत्प्राणापं रत्पाठद सप्त सप्त रक्वाः सप्त मे लोकाय प्राणागोधय निगता सप्त सप्त शिवक्षरावः प्रणपाद्य प्रणदाधमप्यामे उत्सवार्थे क्षेमाय बोधां पुनरागमनाय यथा सर्वोपचारः। ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాధ్యాసితవక్షసం శ్రితచేతన మందారం శ్రీనివాసమహం భజే అన్నారు. అనంత కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడై ఆశ్రిత వాత్సల్యేక జలదగా వెలుగొందుచు అపారమైనటువంటి కృపారస వృష్టి నిరంతరము భక్తులపైన ప్రసరింపజేసేటటువంటి భక్తవత్సలుడు. ఎందరో భాగవతత్వములు ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక వ్యాసంబరీష సుఖశముని కరుణ్నివాస ఎందరో భాగవతత్వముల చేత వింతించబడే భాగవత ప్రియుడు. నిత్య నిర్మల స్వరూప లావణ్య తేజో విరాజితుడు.
నీలమేఘ శ్యామల కోమల గాత్రుడు, అచింత్యద్భుత నిత్యవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరుడు, నవమోహన సుందర మందహాసుడు, దర్శనమాత్రము చేతనే ఆనందాన్ని కలిగించేటటువంటి ఆనంద నిలయ వాసుడు ఈ కలియుగంలో వెంకటేశ్వరుడు తప్ప మరెవరున్నారు భక్తులారా? అందుకనే శ్రీనివాసుని చరణసేవనే వరిద్దాం, అనుక్షణం గోవిందనామస్మరణతో తరిద్దాం. ఈ నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షిస్తూ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా మన ఇంట మనము ఉన్నటువంటి చోటనే స్వామివారి యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షిస్తూ చేతులు జోడించి గోవిందాన్ని పిలుద్దాం. అది మనకి ఆనందం, స్వామికి మహదానందం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. నిత్య కళ్యాణోత్సవం, తిరుమల దివ్యక్షేత్రం, వైఖానస భగవత్ శాస్త్రం, ఈ మూడింటిని మనం సమన్వయం చేసుకున్నప్పుడు కళ్యాణం కమనీయ రమణీయమైనటువంటి విధానం కలిగినటువంటిది. అందుకనే తిరుమల దివ్యక్షేత్రానికి నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం అనేటటువంటి పేరున్నది. ఇక ఇక్కడ జరిగేటటువంటి ఉత్సవాలన్నీ మహానుభావుడు విఘనత మహర్షి అందించినటువంటి ఆగమ శాస్త్రం వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త రీత్యా నిర్వహించబడటం విశేషం. ఈ మూడింటిని మనం సమన్వయం చేసుకున్నప్పుడు ఈ నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని భగవంతుడి యొక్క కైంకర్యమే పరమావధిగా భావించినటువంటి అర్చక స్వాముల వారు వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త రీత్యా నిర్వహించే నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో మొదటిగా విశ్వక్సేనారాధన, తదుపరి పుణ్యాహవాచనం, ప్రస్తుతం మనం అంకురార్పణ కైంకర్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. పుష్పముల చేతనం అనేక విధములైనటువంటి విధానముల చేతనం ఈ అంకురార్పణ కైంకర్యాన్ని సభక్తిపూర్వకంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. సజ్జో అంకురార్పణ అని చెప్పుకునేటటువంటి విధానంలో ఇక మనం సామాన్యమైనటువంటి పరిభాషలో చెప్పుకున్నప్పుడు అంకురార్పణ అంటే ప్రారంభము అంటారు. మనం ఏదైనా ఒక శుభకార్యాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు ప్రారంభం అనేది శుభసూచకమైతే ముగింపు ఆనందదాయకమవుతుంది అని పెద్దల మాట. అందుకనే మంగళాదీని, మంగళ మధ్యాని, మంగళాంతాని అని శుభప్రదమైనటువంటి విధానంతో నిర్వహించడం విశేషం. కాబట్టే అక్షతారోపణాది కైంకర్యాలతో కళ్యాణోత్సవం నిర్విఘ్నంగా చివరిలో నిర్వహించబడుతుంది. ప్రస్తుతం అర్చక స్వామి వారు ప్రతిసర బంధనము అని చెప్పబడే రక్షాబంధన కైంకర్యానికి సన్నద్ధమవుతున్నారు. రక్షకుడు భగవంతుడు, రక్షించబడేది భక్తుడు, రక్షరక్షక సంబంధం ఉన్నది. అటువంటి రక్షకుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి మనము భక్తితో గోవిందా అని వేడుకుందాం. అర్చక స్వామి వారు సభక్తిపూర్వకంగా పఠించే మంత్రాలు విందాం. తదుపరి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. గోవిందా గోవిందా. रेखो स्वत्र वेदावसरावक स्वत्र वेदर्वः स्वत्र बोधादरोदादर स्वत्र द्यावादेदरा स्वत्र वायुमब्रवामहे स्वं स्वत्र भवनस्य प्रदेः ब्रह्मपदवनं स्वत्र स्वत्रादित्यादो वनः विषयदेवाद्या स्वत्र वैश्वरवरग्ग स्वत्र देवावन्दभव स्वत्र स्वत्रार्द्रपाताम्बरः स्वत्रवत्रावणा स्वत्रवत्रेवदे स्वत्र इन्द्रस्याग्नस्य स्वत्र हददगरे स्वत्रवन्दावनदरे मसूर्य संधवदाव प्रणाद्दाग्रदाजारदा संगमेमहे सत्यनन्दाढमेक्रम वद्बादवायुं देवदाराव अदरग्रमन्द्रं समर्थ भगतदो अनागारहेव हम गोमद मंगलहंगं च स्वच्छात्रयमनसाददाश्यो प्रेतवाळेस रम्बाद्यसं बाधवयंलात् देवं देवराजावरा देवं देवावृतप्रहे देवं इन्द्रस्याग्नस्य रात्रं दारितां देव सुभागं सुभा పఠించినటువంటి మంత్రాలలో ఈ రక్షాబంధన కైంకర్యం యొక్క విశిష్టత చెప్పబడింది. ధ్రువంతే రాజా ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అని గోవిందనామంతో మనం వేడుకుంటూ ఉంటాం. ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి అని ఆ వైశిష్యమంతా కూడా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. రక్షించేవాడు భగవంతుడు అనుకుంటున్నాం మనం. ఎలా రక్షిస్తాడు? కనపడంగానే రక్షించేస్తాడా? ఆయనే చెప్పాడు. ఎలా రక్షిస్తాడో కూడా చెప్పాడు. రక్షించేవాడే రక్షించే విధానాన్ని చెప్పాడు. ఇది భగవంతుడిలో ఉండే గొప్పతనం. అనన్యాహ చింతయంతో మాం ఏ జనాహ పర్యుపాసతే,
ఎవరైతే సర్వకాల సర్వావస్థల్లో భగవంతుడే సర్వస్వామిని భావిస్తూ ధ్యానిస్తూ సేవిస్తూ అర్చిస్తూ ఆరాధిస్తూ కొలుస్తూ తలుస్తూ పిలుస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారిని రక్షించడానికి నేను సర్వసన్నద్ధమై ఉంటాను. భక్తులారా, ఇది ఈ రోజున చెప్పిన మాట కాదు. త్రేతాయుగములో రామావతారములో అభయం సర్వభూతేభ్యః దదామి ఏతద్వ్రతం మమ అన్నాడు మహానుభావుడు. ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయించి ఉంటారో అటువంటి వారిని కాపాడుతానంటే ఆశ్రయించిన వాళ్ళని కాపాడడా వాళ్ళని కూడా కాపాడాడు కదా. రావణాసురుడు, హిరణ్యకశిపుడు మొదలైనటువంటి జరాసంధుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళని శిక్షిస్తున్నట్టుగా కనిపించినప్పటికీ వాళ్ళకి మోక్షాన్ని అందించాడు. వాళ్ళను కూడా ఆ విధంగా కాపాడాడు. అంటే దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ. ఏది చేసినా భగవంతుడు మేలు కొరకే చేస్తాడు. ఆ విధంగా రామావతారంలో చెప్పి కృష్ణావతారంలో ఇలా గుర్తు చేస్తున్నాడు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ. ధర్మాన్ని స్థిరంగా ఉంచటం కోసం, ఏదైతే ధర్మమున్నదో ఆ ధర్మాన్ని స్థిరపరచడం కోసం నేను నిరంతరము కూడా అనేక అవతారాల్లో అనుగ్రహిస్తూ ఉంటానని చెప్పిన స్వామి ఈనాడు కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామిగా, కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి స్వామిగా తిరుమల దివ్యక్షేత్రములో నిలబడి భక్తులందరినీ అనుగ్రహిస్తూ రక్షాబంధనాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు. అర్చక స్వామివారు స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి కంకణ ధారణ నిర్వహించడం విశేషం. ఇందరికీ అభయం ములిచి చెయ్యి అన్నాడు అన్నమాచార్యుల వారు. ఎవరెవరెలా వేడుకుంటే వారందరినీ అనుగ్రహిస్తాడు. మరి అమ్మవారు అక్కడ సకలాభీష్ట ఫలప్రదాయిని. ఉల్లాసపల్ల వితపానిజ సప్తలోకే నిర్వాహకోరకతనేమ కటాక్షలీలాన్ శ్రీరంగ హర్మితల మంగళ దీపరేఖాం శ్రీరంగరాజమహిషీం శ్రీమాశ్రయామః అని చెప్పినట్లుగా అఖిలాగమసార విదాం యమినాం హృదయబ్జ తరంగ కుతూహలినీం అని ఆ తల్లి లక్ష్మీదేవి, శ్రీదేవి అమ్మవారు సకలాభీష్ట ఫలప్రదాయిని. వేడుకున్న వారందరినీ కూడా అనుగ్రహించేటట్టుగా స్వామివారికి విజ్ఞాపన చేసేటటువంటి నిత్య అనపాయిని. అందుకనే అకార ఉకార మకార సమ్మిళితమైనటువంటి విశేషంలో భగవన్నారాయణ ఓం భగవన్నారాయణ అభిమతానురూప స్వరూప రూప గుణ విభవ ఐశ్వర్యశీలాది అనవధికాతిశయాది అసంఖ్యేయ కళ్యాణ గుణగణాం పద్మవనాలయాం భగవతీం శ్రియం దేవినీం నిత్య అనపాయినీం నిరవధ్యాం దేవదేవ దివ్యమహిషీం అన్నారు. ఆ విధంగా శ్రీదేవి అమ్మవారి వామహస్తానికి కంకణధారణ జరుగుతూ ఉన్నది. భక్తరక్షణ దీక్షలో స్వామివారిని వెన్నంటి ఉంటూ భక్తుల యొక్క భావనలు స్వామివారికి చెప్పటంలో తన వంతు భాగస్వామ్యం నిర్వర్తిస్తుంది అమ్మవారు. అందుకనే అమ్మ మొదటి దైవము అన్నారు. అవగతముగావు తల్లి నీలీలద్భుతంబులు చూడగా అన్నట్టుగా అలా స్వామివారిని వెన్నంటి ఉంటూ ఏ భక్తుడికి తన స్వామి వలన ఇబ్బంది కలగకుండా వాడు శత్రువైనా సరే పోనీలేండి మనవాడే కదా అని చెబుతుందన్నమాట అమ్మవారు. అంతటి దయాగుణము కలిగినటువంటి మరొక దేవేరైనటువంటి భూమాత క్షమయా ధరిత్రి అన్నారు, ఓర్పుకు ప్రతీక. అటువంటి భూమాతకు కూడా కంకణధారణ నిర్వర్తించిన తదుపరి అర్చక స్వామి వారు కంకణధారణ అనుగ్రహిస్తున్నారు. దీని కారణం వైగాన సాగమంలో చెప్పబడింది. అర్చక స్వామి సాక్షాత్ చరరూపీన సంశయాన్ని సాక్షాత్తు నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో 5వదైన అర్చనా విధానం ద్వారా స్వామివారిని అర్చించే భాగ్యాన్ని పొందినటువంటి అర్చక స్వామి వారు కూడా ఈ కంకణధారణ అనుగ్రహించారు. మనం సామాన్యంగా చెప్పుకుంటే భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తూ ఇటు కళ్యాణోత్సవాన్ని అనుగ్రహించే భగవంతునికి వీక్షించే భక్తులకి మధ్య అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తూ అర్చక స్వామి వారు కూడా కంకణధారణ అనుగ్రహించారు. నా పాదములు ఆశ్రయించండి మీకు ఏ కష్టములు ఉండవని స్వామి చెబుతున్నాడు. ఆ విధంగా ఆశ్రయిద్దాం. సకల దేవతా స్వరూపమైనటువంటి అగ్ని ప్రతిష్టాపన జరుగుతోంది. హోమ కైంకర్యాన్ని వీక్షిద్దాం. అర్చక స్వామి వారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. స్వామి అనుగ్రహాన్ని గోవిందనామం ద్వారా మనం పొందుదాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఈ గోవిందనామమే సకల పాపహరణము. బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాదలపాదాః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహోత్సగన్మాంగౌ అవాధరాగ్డోయసస్మిన్ దండలే
आहार कर्म करिष्ये यतोन्मदज्ञायं प्रोक्ष्य योतोन्मन्त्रसभा शुद्धं शुद्धराम्ना शुद्धर्वार्धारवान् मोल्दो शुद्धराग शुद्ध रोधे शुद्ध शुद्धानुराधे तंडले भूतमावाह यावे मय देवाद्रमय दामय्या तेरतमय देवोदे दैव्याहोदर्लवर्वेट्टासाम सनवासुवीराः मक्षिमुन्दो यानव्यागोदे सत्यावधोमेस्तो योणमर्गाङ्गवत्सराङ्ग विश्वदेवाधो अधिवाददावे देवेश्वरवेणक्लो विश्वदेवाधवेरेद्दो महाप्रहेम्र मार्गदामतुडे सोमराजन्ल अग्नं मृल्लमरुद्भगवा प्रभागनस्वं प्रतन्दोण दप्नस्यमिषान् चित्तौ प्रभुधावने दब्भानां सप्तऋषीणावाह यावे उद्दनं वेद्योत्पनो रथगात्र प्रोक्ष लम्बगोधमेः देवयानप्रददाद कणने विट्टमावाह यावे रकाया स्कन्दमावाह यावे जनङ्गृहीत्वा जातवेदो बौणश्रेतकलुदज्जसे अग्नमशुद्धाधमे गद्भगलन्नावयवोः हृदयप्रवरज्वाल्य उपावरोह तग्नेलधाय अग्नाजागवेदे नानाविदाधे योदात्सवढे अवदारुण्यस्व सर्वदारुण्यस्व देवदप्रव स लम्बगो देवदे देवयानप्रददाद ब्रह्मज्ञानं ब्रह्म साधे सुरो वेनावः सबद्रियावास वट्टासस्वनवत्सवः ओम ब्रह्मावावा यावे ओम भवजाद्वावा यावे ओम भवजावावा यावे ओम बोधबोस्वः हिरण्यगर्भवावा यावे ब्रह्मणे नमः माधव आधा सर्वोपचार समर्पयावे सोमा जनगो भारवन्दवादगो सोमा वेरंगं निन्ददादो साधनं विदद्धं सवेयं दसरवणो योदयापे ओम भो स्वावावा यावे ओम भो भाग्यंगवावा यावे ओम भो अंडवावा यावे ओम भो बोसो सन्दवावा यावे सोमा नमः माधव आधारोपयावे ब्रह्मण प्रकृष्यावे यमानोस्तु सप्तयाम ओम रोक्ष ओम प्रकृष्यावे प्रोक्ष एकदम दवदावले तुल्लागस्य विट्टेयमानोस्तु सप्तयाम ओम रोक्ष पात्रद द्रवमाधाय ओरो सूर्य सरस्वते आवदाग्रे प्रोक्षदास्थ प्राच्यावट्टो स्वबोधे दक्षिणदावट्टो स्वबोधे उत्तरवेचट्टो स्वबोधे पश्चिमदसोदत्तान्दरब्बट्टो स्वबोधे परस्परकोक्षाञ्जलां विट्टमावाह यावे महाविट्टमावाह यावे सदा विट्टमावाह यावे सर्वव्यार्मावाह यावे श्रद्धासे घृतासे द्रवासे धारणासे वाणत्पत्तो देवाभ्य सुन्दस्व पृथिव्यावागदेश्यावे जमानवासं मच्छ प्रणयज्ञं दवदावर हित्तल्लागस्य भट्टेजमानोस्तु सप्तैरानुगधाम्यत्वागतत्रयमं यज्ञं यमान्दिरेः ओम प्रणय स्वामाव प्रणयिष्यावे यजमानवासं मच्छ प्रणयज्ञं दवदावर हित्तल्लागस्य भट्टेजमानोस्तु सप्तैरानुगधाम्यत्वागतत्रयमं यज्ञं यमान्दिरेः ओम प्रणय को प्रणयो आपो देवे प्रणयाने यज्ञसंसंबाधन्नः इदं मदन्देर उदवट्टावदाग सगधवोढं यजमानेन नञ्चदेः होवायनक्तुदवायनक्तो सदेन्दान्दाय वेरवथ पात्रादेव यज्ञाये से लम्बगो देवदे ध्योयोनप्रददाद ब्राह्मणदत्तान प्रजापतिमावाह यावे ब्रह्माणमावाह यावे इन्द्रमावाह यावे अग्निमावाह यावे सोमावाह यावे अग्निसोमावाह यावे प्रजापतिमावाह यावे ब्रह्माणमावाह यावे इन्द्रमावाह यावे वसोनावाह यावे मर्दानावाह यावे रुद्रानावाह यावे अपावस्वस्य ओम सविट्टमावाह यावे बृहस्पतिमावाह यावे मित्रमावाह यावे वरुणमावाह यावे आदित्यानावाह यावे अश्विनावाह यावे पुषारमावाह यावे कक्षमावाह यावे कक्षधोमावाह यावे औपासनिज्ञमावाह यावे देवस्वान्देवानावाह यावे सर्वदेवानावाह यावे आज्यवाहे प्रजापतिराज टन्नर्भावे ब्रह्मणाज टन्नर्भावे इंद्राज टन्नर्भावे अग्निराज टन्नर्भावे सोमाज टन्नर्भावे अग्निभावाब्दांज टन्नर्भावे प्रजापतिराज टन्नर्भावे ब्रह्मणाज टन्नर्भावे इंद्राज टन्नर्भावे वसब्दाज टन्नर्भावे मलब्दाज टन्नर्भावे रुद्राब्दाज टन्नर्भावे अभवस्वस्य ओम सविट्टमाज टन्नर्भावे बृहदाज टन्नर्भावे मित्राज टन्नर्भावे वरुणाज टन्नर्भावे आत्याब्दाज टन्नर्भावे
అశ్వభ్యాం జట్టన్నర్భావే పూర్ణే జట్టన్నర్భావే కక్షా జట్టన్నర్భావే కక్ష సోమా జట్టన్నర్భావే ఔపాసనజ్ఞా జట్టన్నర్భావే ఇంకే స్వేభ్యో దేవేభ్యో జట్టన్నర్భావే సర్వదేవేభ్యో జట్టన్నర్భావే ఆజ్యం త్రప్యదర్శయావే చోరం త్రప్యదర్శయావే అగ్నజ్యోదరసే సవదస స్వాహ అమృతమసుభా నమసే అంతరదహం రక్షో అంతరదారాదయ ప్రత్యక్షం రక్ష ప్రత్యక్షారాదయ చిత్తతిత్తాభ్రాత్ సత్యజ్జడ పవిత్రౌధో సోరస స్వాహ వాక్పతిత్తాభ్రాత్ సత్యజ్జడ పవిత్రౌధో సోరస స్వాహ దేవస్థాభ్రాత్ సత్యజ్జడ పవిత్రౌధో సోరస స్వాహ ఏకం దవే అవధ ప్రవాహాః కథం పూర్ణావాం సముదాగర్హిత్తా మూలాగ్రాభ్యాం కృతం స్వర్ధయిత్వా అభ్యర్చ అక్షత ఆజ్య శురభిః ఇంద్రాయ నమః అంధయే నమః యమాయ నమః నిరుతే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదే నమః పావకాయ నమః ఉదావహాయ నమః ఉదవహాయ నమః కృష్ణముఖాయ నమః దేవముఖాయ నమః సత్యజక్వాయ నమః అగ్నిపురుషాయ నమః అజదానున్నస్వ అణదానున్నస్వ సర్వదానున్నస్వ దేవదేవప్రదవ సత్యసహస్రాణ్యమక్రోద్భవన అయం అన్నాద్యాల సమేత యస్వాహ దేవన్ల ఆహారమందో మహాందోనందో ఆదస్వ వాయవ్యాదాగ్నేయాందో ప్రజాపతే స్వాహ నైత్యాదిధానాందో ఇంద్రాయ స్వాహ అగ్నయే స్వాహ సోమాయ స్వాహ అగ్నే సోమాభ్యాగ స్వాహ ప్రజాపతయే స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ వసభ్య స్వాహ మరభ్య స్వాహ రుద్రాభ్య స్వాహ అభవస్వస్య ఓం సరత్వే స్వాహ ఓం భగత్వే స్వాహ ఓం మిత్రాయ స్వాహ ఓం వరుణాయ స్వాహ ఓం ఆదిత్యాభ్య స్వాహ ఓం అశ్వభ్య స్వాహ ఓం పూర్ణే స్వాహ ఓం కక్షాయ స్వాహ ఓం కక్ష సోమాయ స్వాహ ఓం ఔపాసనజ్ఞాయ స్వాహ ఓం మిఘ్నేశ్వరేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ ఓం సర్వదేవేభ్య స్వాహ ద్రవ్యాభిచార్య సమసావిత్రాగృహీత జిహ్వా జాగరేభ్యహోదే ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం ధ్రువ స్వాహ ఓం భర్భో స్వ స్వాహ అధిదాన్మవగ్గస్వాహ అనవదాన్మవగ్గస్వాహ ధరదాన్మవగ్గస్వాహ దేవదప్రాధాదే అసదే సోదరారాయణస్య ప్రదేవతమస్య శేభోమణిలాసమేతస్య శుక్లాండోడ బ్రహ్మాండరాయకస్య శేషాద్వారः శ్రీ శ్రీనివాసస్వామరः వైవాహిమహోత్సవంగౌ ఔపాసనాగ్నౌ ఆహారహోమగమ్మణే మంత్రతంత్ర స్వరవర్ణ విధవిపర్యాస న్యూనాద్రిక్త ప్రాయశ్చిత్తార్థం వతో దేవాది వైట్టవహోమం గైషే అతిదానున్నస్వార్వదానున్నస్వార్వదానున్నస్వ దేవదేవప్రదవ ఓం మదో దేవావందరాయదవిక్రమే పృథివ్యా సత్తా విశ్వాహ ఇదమిత్రవదకమే త్రేదానదేవదౌ సౌదానదే స్వాహ శ్రీవదావదకమే ఉట్ట గోపాదాభ్య తదమాదాని స్వాహ ఉట్ట కర్మానసే దశ స్వాహ తద్దక్షోః ప్రమదమదాదురయః దివేవిడక్రా స్వాహ తద్ప్రాదోరవలవాజాగ్రవాన్ దశంలే ఉట్టోరత్రవదక స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం ధ్రువ స్వాహ ఓం భర్భో స్వ స్వాహ అధిదాన్మవగ్గస్వాహ అనవదాన్మవగ్గస్వాహ సదాన్మవగ్గస్వాహ దేవదప్రాధాదే. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో హోమ కైంకర్యాన్ని వీక్షించాం. యజ్ఞయాగాలు జరిగేటటువంటి చోట దేవతలు సుప్రసన్నమవుతారని పౌరాణిక నేపథ్యం. తదుపరి కైంకర్యంగా స్వామివారికి వరుడుగా వేంచేసిన స్వామికి మధుపర్క సమర్పణ గావిస్తూ ఉన్నారు. వీక్షించే భాగ్యం మనందరికీ కలగటం విశేషం. భగవంతుడికి సేవించుకునే భాగ్యం కలగటం భక్తులుగా మనందరి అదృష్టం. ఇలా ఎంతమంది ఎన్ని ప్రాంతాల్లో ఉండి ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షిస్తున్నారో వారందరి కోసం ఒక్కసారి గోవిందాన్ని పలుకుదాం. ఒక్కసారి గోవిందా అంటే
100 సార్లు గోవింద అన్నటువంటి ఫలితాన్ని ఇచ్చేటటువంటి గోవిందుడు అందరివాడుగా విరాజిల్లుతున్నాడు. అటువంటి గోవిందుడిని వేడుకుందాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో భక్తులంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక భావనతో వీక్షిస్తూ ఉండగా అర్చక స్వాముల వారు స్వామివారికి అమ్మవారికి మధ్యను తెరపట్టి కన్యావీక్షణం అని చెప్పబడేటటువంటి ప్రథమ వీక్షణ కైంకర్యాన్ని సభక్తిపూర్వకంగా నిర్వహించబోతూ ఉన్నారు. భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణకు మించింది కలియుగంలో మరొకటి లేదు అని చెప్పుకుంటున్నాం. దీనికే మహాభారతంలో నన్నయ్య భట్టారకుడు అంటాడు ఆదిపర్వంలో, నృతజల పూరితంబులకు నూతులు నూరుటి కంటే సూనృతవ్రతక భావిమేలు, మరి బావులు నూరిటి కంటే ఒక్క సత్క్రతువది మేలు, తత్క్రతు శతంబున కంటే సుతుండు మేలు, తత్సుత శతంబున కంటే ఒక్క సూనృత వాక్యము మేలు చూడగన్. ఒక మంచి మాట 10 మంది జీవితాలకు చక్కని బాట, అదే భగవంతుని యొక్క మాట అని నృతజలపూరితంబులకు నూతులు నూరిటి కంటే అన్నాడు. మంచి సువ్యవస్థితమైనటువంటి సుతీర్థమున్నటువంటి నూతులు 100 ఉండే కన్నా ఊరందరికీ ఉపయోగపడే ఒక పెద్ద బావి మేలు అన్నాడు. అటువంటి బావులు 100 ఉండే కన్నా ఒక యజ్ఞం చేయటం చాలా గొప్ప అన్నాడు. అటువంటి యజ్ఞాలు 100 చేసే కన్నా పుత్ర సంతానాన్ని పొందటం చాలా విశేషము. అలాంటి పుత్రులు సత్పుత్రులైనప్పుడు వారి ప్రవర్తన ద్వారా వచ్చేటటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు, పుత్రోత్సాహము తండ్రికి పుత్రుడు జన్మించినప్పుడు పుట్టదు, జనుల పుత్రుని కనుగొని పొగడక పుత్రోత్సాహంబు నాడు పొందుర సుమతి అని చిన్న చిన్న పిల్లలకు చెప్పే సుమతి శతకంలో అంత మంచి విషయాలు చెప్పాడే. అలా అటువంటి పుత్రులు ఎంతమంది మంచి పేరు తీసుకొస్తారో వాటికి మించి ఒక మంచి మాట చాలా విశేషమైనటువంటిది అని నన్నయ్య భట్టారకుడు చక్కగా మనకు అందించాడు. ఒక సూనృత వాక్యము మేలు చూడగన్నాడు. ఒక మంచి మాట 10 మంది జీవితాలకు చక్కటి వెలుగు బాట. ఆ మంచి మాట భగవంతుడిదైనప్పుడు, అది గోవిందనామైనప్పుడు ఆయనకి చాలా ఇష్టం. అందుకనే గోవర్ధనోద్ధారి గిరిధారి అని ఆ భగవంతుడిని పిలుస్తారు. శ్రీరామ, జగదభిరామ, జానకిరామ అంటారు. అలాగే వెంకటేశ, శ్రీనివాస, నవమోహన సుందర మందహాస అంటారు. కాబట్టి భగవన్నామ స్మరణకు మించినటువంటిది ఈ కలియుగంలో మరొకటి లేదు అని భావించినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా స్వామి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఈ నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో లభించుగాక అని భావిస్తూ తదుపరి అర్చక స్వామి వారు ఉభయ దేవేరులకు కూడా పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించబోతున్నారు. ఈ పట్టు వస్త్రాలు అమ్మవారికి సమర్పించడంలో ఆంతర్యం, స్వామివారికి జరిగేటటువంటి మర్యాదలన్నీ అమ్మవారికి జరగటం. వరుడుగా వేయించేసిన స్వామి, వధువులుగా వేయించేసిన అమ్మవారు ఇరువురికి కూడా ఇచ్చేటటువంటి మర్యాదగా భక్తులందరి పక్షాన కూడా అర్చక స్వామివారు ఈ పట్టు వస్త్రాలను శ్రీదేవి అమ్మవారికి, భూదేవి అమ్మవారికి విశేషంగా సమర్పించడం విశేషం. ఇది వధూవరులిద్దరికి ఇచ్చేటటువంటి గౌరవ మర్యాదలు. తదుపరి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో అత్యంత ప్రధానమైనదిగా చెప్పబడేది, గృహస్థాశ్రమంలో అత్యంత విశేషాన్ని సంతరించుకున్నది, అన్ని దానముల కన్నా మించినటువంటి కన్యాదానం జరగబోతూ ఉన్నది. ఆ కన్యాదాన సమయంలోనే అర్చక స్వామి వారు శ్రీవారి అమ్మవారి గోత్ర ప్రవలతో కూడిన మహాసంకల్పాన్ని పఠిస్తారు. చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ భక్తితో శ్రద్ధగా విందాం. స్వామి అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా గోవిందనామంతో పొందుదాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఈ గోవిందనామమే సకల పాపహరణము. భూయో నమా పుణే గురుం ప్రసల్లో అస్యస్యమదాదినారాయణస్య అదండాభక్తప్రియమాణస్య మహాలోకస్య మధ్యే పరబ్రహ్మమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే వ్యక్త మగధగంగార ప్రదీప్తోజోవై రాగాసాత్మకైరావృతే అప్పరిమయ బ్రహ్మాండమండలే ఆదాత్మగౌరవానంద ప్రవేక్షణగాగ్రే స్వదబ్దోట్టోపరిప్రేక్షస్య అదల విదల సుదల సాదర హీదర సప్తభాజాస్వామిగళే భూలోక భూర్లోక సువర్లోక భగల్లోక జలోలోక తపోలోక సప్తలోకాఖ్యప్రాగస్య
अदोवाघे महानालायमानस्य पणिराजस्य सहस्रवणामणमण्डलमण्डले अष्टदग्दण्डहुण्डोदण्डोद्दम्बिरे लोकालोकादवलेदे लवणलाप्ये परवृते जम्बो प्रक्षादप्ये देवार्देवदे माघेन्द्रादे सत्पकलवरादे यमकोटादि पर्वतादिष्टदे इंद्रप्रहोण्डाद्भिगे हरिपुरकिम्बर ऐरावतारा इंद्रप्रसवरग पाञ्जल्य सूरलगे पंचाशत्वादि विस्तीर्ण भूमण्डले अखण्डाद्भिगे जम्बोद्भवे भारतवर्गे भरतखण्डे दण्डखारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे समभौमत्रेकायाः श्रीरङ्गविग्बाहे कृष्णा कावेर्योर् मध्यप्रदेशे श्री आदिरागक्षेत्रे वेङ्कटाचले दशपूर्वेणाम् दशापरेषाम् तद्वंस्यानाम् पितॄणाम् नरकालवित्तेरि आमोद प्रमोदम्माद वैकुण्ठात्मलोकेषु स्वारोप्य सामीप्य सायुज्य पदयवाक्यवर्ध्यर्थो श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेत्यर्थो तदल्लक्षप्रभावाभे दिव्य वैदिक विचारेण नानाविध शास्त्रोक्त भाग्येन वेदोक्त भाग्येन विषदोक्त प्रकारेण वलेदोक्त प्रकारेण यमहद्र कन्यादान प्राप्त्यर्थो कन्यादानं कारयिष्ये। तस्य मदादिनारायणस्य अनेककोट ब्रह्माण्ड नायकस्य अनन्दकल्याणगण गाम्भीरस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य पद्मांग कोड़ सूर्य प्रकाशस्य श्रीमद वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैघार्यभगवक्त प्रकारेण आंगीर्त भारतत्व भारद्वाज त्रयाणय प्रवरामद भारद्वागोत्रोद्भवस्य पद्मपद वेदेन प्रवर्तमानस्य परत्वोत्सवदानस्य बालप्रभावस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणप्रे आंगीर्त भारतत्व भारद्वाज त्रियाणय प्रवरामद भारद्वागोत्रोद्भवस्य जगत्सारबोधस्य मूलप्रति सुखीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणात्मकस्य उत्तमस्वभावस्य भगवतसङ्घावतारस्य श्रीमहाविष्णोः परमाददावसम्मणपौत्राय आङ्गीर्त भारतत्व भारद्वाज त्रियाणय प्रवरामद भारद्वागोत्रोद्भवस्य सहस्रदार बादानन्दस्य अर्चावतार प्रथम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण धर्मण पुत्राय आंगीर्त भारतत्व भारद्वाज त्रियाणय प्रवरामद भारद्वागोत्रोद्भवाय भक्तराग परिवाराय किरीटकार केयोर दिव्यामण बुडिदाय प्रबल पारिजाताय कौस्तुभांगराय दिव्य वेदांबराय दिव्य मल्लोक शोभिताय ध्वजावताराय स्वर्णगणवाडारूढाय अचंदादेवल स्वभावरागण्य जोजोमय अर्थाकराय अखिलदागाध्यायो अखिल राग पवित्रगोत्राय श्रवण नक्षत्र मकररागोजाताय श्री श्रीनिवास स्वामी फलब्रह्मणे वराय ऋग्वेदसामायवळ सकल वेदाध्यायरे ऋग्वेदसामायवळ सकल वेदाध्यायरे भागवतसवळ प्रवाळ औवञ्जाहे प्रवामद भागवतगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवदे श्रीमहाविष्णोः श्रद्धाङ्गजकेयोर पादहरविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासने अतिसौन्दर्यवदे आनन्दगुणात्मिका नमो श्यामलाङ्गे उत्तोळे नक्षत्रे कन्यारागोजाताम् अयोनिजाम् मृगसङ्कल्पवलयाम् इमां श्रीदेवीनाम्नीम् इमाङ्गल्याम् वृणीमघे दास्यामि। ऋग्वेदसामायवळ सकल वेदाध्यायरे कासवत्सराय प्रवरामद कासवगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवदे श्रीमहाविष्णोः रत्नाञ्जलिकेयोर पादारविन्दः श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तवरोहे अत्यन्त सौन्दर्यवदे आनन्दगुणात्मिकः नमो श्यामलाङ्गे रवदे नक्षत्रे मिलनाभोजाताम् अयोनिजाम् कसव प्रजापदे सङ्कल्पवलयाम् इमां भूदेवीनाम्नीम् इमाङ्गल्याम् वृणीमहे दास्यामि। कन्याङ्करमल्लाङ्करकावोदा दास्यामि विट्टवे तुभ्यं ब्रह्मलोके कन्याकुलङ्करहंसाद्वे
सुशीलागमेधे प्रेदागम्बे स्वामी धमोहतेध्ये दिसम्बर सर्वोदाक्षर सर्वदेवताः माङ्गल्यां प्रहस्यामे प्रेणाकमलापदे कन्याधानोत्तसमर्थोत्तदे भवन्तो महान्तोरनन्दो प्रजापतश्रयाम्यदः पुष्कयोरतदात्सवो कामस्वर्तिमानन्दो तस्याद्देवादेहगमः मोदप्रभोदानन्दः पुष्कयोर्नगदत्सवः कृत्वकामसर्प्याळे दक्षिणानां प्रदग्रहे ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో కన్యాదాన కైంకర్యాన్ని వీక్షించాం. అర్చక స్వామి వారు సభక్తిపూర్వకంగా పఠించిన మహాసంకల్పాన్ని విన్నాం. తదుపరి మాంగళ్య పూజకు సన్నద్ధమవుతున్నారు. భారతీయ సనాతన సంస్కృతి సాంప్రదాయ పరిరక్షణలో విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నది మాంగళ్యం. ఇది 3 ముళ్ల బంధం, 7 అడుగుల సంబంధం, ఏనాడో భగవంతుడు వేసినటువంటి అనుబంధం. మానవ వివాహ వ్యవస్థలో విశేషించి భారతీయ సాంప్రదాయంలో స్త్రీ అత్యంత పరమ పవిత్రంగా గౌరవించేటటువంటిది మాంగళ్యం. పతిదేవుని అడుగులోన అడుగు వేస్తూ 7 అడుగులు నడుస్తూ పతి మాటకు ఎదురాడక పతిసేవే పరమావధిగా భావిస్తూ మాంగళ్యాలకు విశేషమైనటువంటి గౌరవాన్ని ఇచ్చేటటువంటి భారతీయ మహిళ ప్రపంచ దేశాలకే ఒక మార్గదర్శకమైనటువంటి ఆరాధ్య విధానమైనటువంటి మార్గంలో అందరికీ కూడా అనుసరించదగినటువంటి ఆచరణీయత పొందినటువంటి మహిళగా విరాజిల్లుతుంది. కాబట్టే కార్యేషు దాసి, కరణేషు మంత్రి, భోజ్యేషు మాత, రూపేచ లక్ష్మి, క్షమయా ధరిత్రి అని కవులు వర్ణించారు. మరి ఒకసారి మనం పురాణాల లోతు కనుక వెళ్ళి చూచినట్లయితే అరుంధత్యన్ సూయాచ సావిత్రి జానకీ సతీ ఇలా ఎందరో పతివ్రతా శిరోమణులు మహిళామణులు ఎంతమందో ప్రాతస్మరణలుగా విరాజిల్లుతూ ఉన్నారు. శివునిచే గరళంబు మింగగజేస పార్వతి మాంగళ్య బలము చేత క్షీరసాగర మథనం జరిగినప్పుడు ఆవిర్భవించినటువంటి కాలకోట విషాన్ని పరమేశ్వరుడు మింగేశాడంటే అది పార్వతీదేవి యొక్క మాంగళ్య బలము గొప్పతనం వలన. తన భర్త ప్రాణాలను తిరిగి తెచ్చుకున్నదంటే సావిత్రి మాంగళ్యం మీద ఉండేటటువంటి నమ్మకము, ధైర్యము. అదేవిధంగా సూర్య భగవానుడు ఉదయిస్తే తన భర్త ప్రాణాలు అంతరిస్తాయని భావించినటువంటి ఆ శాపాన్ని వినటువంటి మహిళ సూర్య భగవానుడి యొక్క ఉదయాన్నే ఆపగలిగినటువంటి సాధ్వీమణి. మరి పతివ్రతలు ఎందరో మనకి ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి వారు. అటువంటి వారందరి మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నారు కాబట్టి ఈనాడు మహిళలందరూ గౌరవించబడుతూ ఉన్నారు. ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలో కూడా భారతదేశంలో మహిళలకు ఉన్నటువంటి గౌరవము, మర్యాద మరి ఏ ఇతర దేశాల్లో మహిళలకు మనం చూడం. దీనికి కారణం వివాహ వ్యవస్థలో మాంగళ్యానికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం. ఇది 3 ముళ్ల బంధం, 7 అడుగుల సంబంధం, ఏనాడో భగవంతుడు వేసినటువంటి అనుబంధం. 2 గోత్రములు ఒకటిగా మారి కుటుంబ జీవన వ్యవస్థను సముద్రింపజేయటంలో ప్రధాన భూమికను పోషించేటటువంటి వారు దంపతులు. అనుకూలమైనటువంటి దాంపత్య వైశిష్యంలో గృహిణీ గృహస్థు, గృహిణీ గృహముచ్యతే అన్నారు. ఎవరి బాధ్యతను వారు నిర్వర్తిస్తారు. కాబట్టే గృహస్థాశ్రమానికి హిందూ ధర్మంలో, భారతీయ సాంప్రదాయంలో విశేషమైనటువంటి స్థానం చెప్పబడింది. 3 ముళ్ళు ఎందుకు వేస్తాడు పెండ్లి కుమారుడు అంటే, మొదటి ముడి వేసేటప్పుడు ఆయన అంటాడట, మానవ వివాహ వ్యవస్థలో మనం చెప్పుకున్నప్పుడు, నన్ను నమ్మి నా కుటుంబంలోనికి ప్రవేశిస్తూ నాకు చేదోడవాదుడుగా ఉంటూ నాకు జీవన విధానంలో అండగా ఉండటానికి వచ్చినటువంటి నిన్ను నాకు ఎంతవరకు భగవంతుడు ఓపిక శక్తి ఇస్తాడు అంతవరకు నిన్ను నేను ఆనందంగా చక్కగా చూసుకుంటాను అని చెబుతూ మొదటి ముడి వేస్తాడట పెండ్లి కుమారుడు. రెండవ ముడి వేసేటప్పుడు
నీ గోత్రాన్ని విడిచిపెట్టి నీ కుటుంబ సభ్యులందరినీ విడిచిపెట్టి వాళ్లతో కలిసి గడుపుతూ కొత్తగా నా ఇంట్లోకి ప్రవేశించి నా గోత్రాన్ని నా వంశాన్ని వృద్ధి చేయడానికి వచ్చినటువంటి నిన్ను సంపత్తేజ విపత్తేజ మహతాం ఏకరూపత అన్నట్టు కష్టములో గాని సుఖములో గాని నీకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటాను అని చెబుతూ రెండో ముడి వేస్తాడట. మరి మూడవ ముడి వేస్తూ సమాజంలో మనిద్దరము కలిసి అనుకూలమైనటువంటి దాంపత్యము వీరిది అని అందరూ అనుకునేటటువంటి విధానంగా అటు నీ వైపు పెద్దలను ఇటు నా వైపు పెద్దలను కూడా గౌరవిస్తూ కుటుంబ జీవన విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ నాతిచరామి అంటూ సంపత్తేచ విపత్తేచ మహతాం ఏకరూపత అంటూ మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అతిథి దేవోభవ అనే గృహస్థాశ్రమ ధర్మాలను కాపాడటం కోసం నీతో కలిసి నేను, నాతో కలిసి నీవు, నీకు నేను, నాకు నీవు తోడుగా నీడగా ఉందాము అని చెబుతూ మూడో ముడి వేస్తాడట. పెండ్లి కుమార్తె కూడా తల వంచి మూడు ముళ్ళు వేయించుకోవటంలో నువ్వు చెప్పిన వాటన్నిటికీ నేను కట్టుబడి ఉంటాను, నీతో కలిసి జీవిస్తాను అని చెప్పడంలోనే పాలలో కలిసిన పంచదార వలె ఆ తీయదనాన్ని దాంపత్యంలో కలిగి ఉండాలి అనే భావనతో ఈ వివాహ వ్యవస్థ ఇది భగవంతుడికి చెందిందైతే విశేషంగా ఈ సమాజాన్ని ఉద్ధరించేటటువంటి మహానుభావుడు మనకు చూచేందుకు నేత్రాలు ఇచ్చాడు, వినేందుకు చెవులిచ్చాడు, పలికేందుకు నోరిచ్చాడు, నమస్కరించేందుకు చేతులిచ్చాడు. అదేవిధంగా మనస్సులో భగవంతుని తలుచుకుంటూ మనసంతా నువ్వే స్వామి అని వేడుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు. అందుకే అన్నమాచార్యుల వారు అంటారు, సేవింపరో జనులారా చేరి మొక్కరో అని. ఎవరిని సేవించాలి? అదిగో అర్చక స్వామి వారు మాంగళ్య ధారణ చేస్తున్నారు కదా, ఆ మాంగళ్యాలను సేవించుకుంటూ ఆ మాంగళ్య ధారణను సేవించుకోవాలి. లోకరక్షణ హేతున అనేటటువంటి విధానంతో శ్రీదేవి అమ్మవారి గళసీమలో అర్చక స్వామివారి అనుజ్ఞతో మాంగళ్య ధారణ నిర్వర్తిస్తున్నారు. లోకములో ఉన్న వారందరినీ రక్షించేటటువంటి విధానంతో శ్రీదేవి అమ్మవారిని చేపట్టి శ్రీనివాసుడయ్యాడు. అదేవిధంగా జీవరక్షణ హేతున ఎందరో ప్రాణులను రక్షించేటటువంటి వసువులంటే ప్రాణములు, వారిని కాపాడే వసుంధర. అందుకనే ఆ స్వామి భూరమణుడు అయ్యాడు. లక్ష్మీరమణుడై ధాత్రిరమణుడై వెలుగొందాడు. అందుకనే ఇలాంటి కళ్యాణోత్సవాలను మనం వీక్షించడం వలన కలిగే ఆనందం, సేవించుకోవడంలో ఉండే ఆనందం గుర్తించే అన్నమాచార్యుల వారు సేవింపరో జనులారా చేరి మొక్కరో అన్నారు. మనం సేవించుకుందాం కర్పూర నీరాజనాన్ని, స్వామి అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందుదాం. సేవింపరో జనులారా, సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో, భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను, భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను. సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో, భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను. సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో. జలకమాడి ఉన్నాడు సర్వేశ్వరుడు, నీకు కలిగిన మంచి నల్ల కలువవలే. జలకమాడి ఉన్నాడు సర్వేశ్వరుడు, నీకు కలిగిన మంచి నల్ల కలువవలే. ఎలమి కప్పుర కాపు ఎదె చాతుకున్నవాడు, ఎలమి కప్పుర కాపు ఎదె చాతుకున్నవాడు, వెలలేని ఎట్టి పెద్ద వెండి కొండవలేను, వెలలేని ఎట్టి పెద్ద వెండి కొండవలేను. సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో, భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను. సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో. అందముగా తట్టు పునుగు అలదుతనున్నవాడు,
కందువ ఇంద్రనీలాల గనివలెను అందముగా తట్టుకునుగు అలదుకనున్నవాడు కందువ ఇంద్రనీలాల గనివలెను ముందరివలిని తా సొమ్ములు నించుకున్నవాడు ముందరివలిని తా సొమ్ములు నించుకున్నవాడు పొందిన సంపదలకు పుట్టి నిల్లువలేను పొందిన సంపదలకు పుట్టి నిల్లువలేను సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో అగోదం జస్వాహ అగోద స్వాహ విజ్ఞానం జస్వాహ విజ్ఞానం జస్వాహ మనస్ స్వాహ సకల స్వాహ దశ స్వాహ పరమాద స్వాహ భగత్ స్వాహ రదండం జస్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం భో స్వాహ అధిదాన్మ గస్వాహ అవదాన్మ గస్వాహ రదాన్మ గస్వాహ దేవ ప్రాదాదే అసే సోదరారాయణస్య ప్రేమతమస్య శేభామణిరాధమేనస్య శివరాణోడ బ్రహ్మాండరాయణస్య శేషాగవాహ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహోత్సవన్మాంగౌ అపాసనాగ్నౌ రాజహోమం గరిష్యే అతిదాముణస్వ రమదాముణస్వ దేవదో దప్రవ ఇమాం రాజానామిత్యవఘార్య ఇమాం రాజాన అవభావే సమర్థకరణాన్ మమ తుభ్యం జసన్ననాస్తక్రణమల్లదా యల్లార్బబ్రో దేర్గో రాజాన అవపండే దీర్ఘాయురత్వమే పదరేదంత యాదయో మమ స్వాహ ఇమాం రాజాన అవభావే సమర్థకరణాన్ మమ తుభ్యం జసన్ననాస్తక్రణమల్లదా యల్లార్బబ్రో దేర్గో రాజాన అవపండే దీర్ఘాయురత్వమే పదరేదంత యాదయో మమ స్వాహ ఇమాం రాజాన అవభావే సమర్థకరణాన్ మమ తుభ్యం జసన్ననాస్తక్రణమల్లదా యల్లార్బబ్రో దేర్గో రాజాన అవపండే దీర్ఘాయురత్వమే పదరేదంత యాదయో మమ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం భో స్వాహ అధిదానమో గత్సారమో గత్సారమ గత్సార ప్రాదాదే అసదే సోదరారాయణస్య ప్రేమతమస్య శేభామణిరాధమేనస్య శివరాణోడ బ్రహ్మాండరాయణస్య శేషాగవాహ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహోత్సవన్మాంగౌ అపాసనాగ్నౌ రాజహోమాంతే సర్వప్రాయశ్చార్థం అదో దేవాది వైష్ణవోం గరిష్యే దేవమున్నస్వ దేవదో దప్రవ ఓం మతో దేవావందన హయద హవిట్టవదకమే పృథివ్యా సత్తా విశ్వాహ ఇదామిట్రవదకమే త్రేతానుదేవదో సౌరద్వాంగ్రే స్వాహ త్రినిపదావదకమే ఉట్ట గోపాదాభ్యః మాదాని స్వాహ ఉట్ట అకమ్మనసే గౌరాంసే ఇంద్రసరత్రా స్వాహ తద్విష్టోః పరమహంసోహ దివ్యవక్రా స్వాహ తద్విప్రావోరం లోజాగ్రాన్ దత్తుందే ఉట్టోరత్రవదక స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం భో స్వాహ అధిదాన్మో గస్తాః రమదాన్మో గస్తాః రదాన్మో గస్తాః దేవదో దప్రాధాదే అసదే సోదరారాయణస్య ప్రేమతమస్య శేభామణిరాధమేనస్య శివరాణోడ బ్రహ్మాండరాయణస్య శేషాగవాహ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహోత్సవన్మాంగౌ అపాసనాగ్నౌ ప్రత్తాందోహం గరిష్యే అధిదానున్నస్వ దేవదో దప్రవ యదస్రమణాదరే మద్దాహ్నరుగాగౌ యుద్ధాసరంగ స్వాహ అగ్నే స్ఫుటగుదే సుగదాగుదాగుదేనాం కవతయ స్వాహ అగ్నే స్వాహ అగ్నేనాదాయ స్వాహ అగ్నవదయ స్వాహ ప్రజాపదయ స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యదేవేభ్య స్వాహ
सर्वाभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवाणाष्टौ मयि स्वाहा पात्रवासवे स्वाहा इन्मात्रं द्रवत्र स्वाहा पुनर्दक्षधरात्रं द्रवस्वे स्वाहा निष्ठाभ्य स्वाहा नैष्ठाभ्य स्वाहा दृष्टय स्वाहा हृदय स्वाहा नवराभ्य स्वाहा देवेभ्य स्वाहा स्वरोभ्य स्वाहा हृदय स्वाहा हृदय स्वाहा सर्वसमृद्धय स्वाहा आश्रम दत्ताश्रमोत्र यज्ञ कंगम्म मग्ग प्रवाण प्रणय स्वाहा गृहान स्वाहा यदकर्म यन्नाकर्म दद्रजन नाद्रजे यत्तंदत्वं विट्र विद्या यज्ञं वेट्टाव स्वाहा गृहान स्वाहा यप्रदग्नि दर्पण यज्ञमं दर्पमुदावा अनयाग तत्संगं विदप्यं दवनदांगदेन स्वाहा सत्रन्द्र स्वाहा सुर पोड़ा सुरेदाः सुरसा शोषणे सुस्रा रत्नददा स्वाहा इदं दो तद्बहोदा अग्नवशाश जगद्देवभ्यः इंद्राजन अभिजागदेन स्वाहा यदो सेदेव स्वाहा समदसे यदो सेदेव स्वाहा समदसे सजोसे सजोमेदेव स्वाहा यमसदेव मृतोमे भाग स्वाहा सोरसेव चुक्षुर्मे भाग स्वाहा स्वामसदेव चित्तमे भाग स्वाहा वायोद्यम प्राणामे भाग स्वाहा ब्रह्मणोद्यम बुद्धिमे भाग स्वाहा सत्रज्ञत्वा प्रयाणे सप्तहोता तदातांदे सत्र निरामृता गदान स्वाहा रुद्रदान उद्दानट ब्रहण पूर्णमदा प्रयाणे स्वाहा अग्नि भक्त स्वाहा वेद भक्त स्वाहा देव भक्त स्वाहा प्रदय भक्त स्वाहा वाणि सोक्त स्वाहा अग्नि जैनक स्वाहा वेद जैनक स्वाहा देव जैनक स्वाहा प्रदय जैनक स्वाहा वाणि जनक स्वाहा समंगामयोडागधन समातद्दे समंदन स्वेव देवेदंत योनो स्वाहा पूर्णागदमत्तमाञ्जोदे सर्वं वैभवनागदे सर्वमेवाप्नोदे अदो वयं पूर्णागदे अस्याम वप्रदत्त स्वाहा आज्यशेषं इन्द्राय दगोमि स्वाहा पूर्णानन्दो तत्पात्रदाय अग्नितृप्पदो देवतृप्पदो प्रदेशतृप्पदो ब्रह्माद्यातृप्यन्ताम् अधिदान्मो गत्साहं देवदप्रादावे आवासर्वान् देवान् यदा उदासं दट्टावयावे पवित्रपवित्रं मे भो यास्वाहा पूर्णपदवर्णं मे भो यास्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां यच्चावद्दायावरायाम् पत्सवदा प्रभुजा दक्षिणा प्रभुजा उत्तरदा प्रभुजा सदा टोदनदे दक्षिणा टोदनदे उत्तरदा टोदनदे प्राच्यामि टो सदनमध्ये सर्वां बलवाक्य गन्धं सिद्ध्याद्भत्रोक्ष्य गणसज्जाद्भत्रोक्ष्य आप्यायं धामा वोर यामृतान्द सदङ्गच्छ तदोडवेरे स्वाहा शुद्धान्दा स्वधदनो शुद्धान्दान्द वधदनो बुलिपायवत्वं उद्भाग्रवालिप्य भोजे पादे रवदे रत्त सर्वयज्ञ कदम भवेत् अग्निर्मारदयात् भोजे आदित्य सोमो नमः त्रयायुधं जमदग्नेः कश्यपस्त्रयायुधं यद्भ्यावात्रयायुधं तन्मे तत्रयायुधं दीर्घायुक्ताय सताय बलाय सदं च वक्षसे त्रयायुधम् आवृत्तामयावत्तान वाज्यदादरा महेरणाय दक्षिणे द्वावत्सवदवारहस्तस्वादे देनः उतदेव मातरः तत्पादङ्गमामय सख्या जन्मदा आबोधने दादरः वेदवा यज्ञवनमस्ते यते नोन तप्पय यते तन्दप्पय देवः बालगवादरं वा रक्तेन वा पुष्पहेन वा वृतहेन वा अग्ने दादवे भगवान् बुद्धोल्लभः आयर् वादावरेण
नारायणाय समर्पयामि सर्वसे श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वसे कृष्णार्पणमस्तु ब्रह्मणेन भावमानभः प्रणपाद्यः प्रणपाद्य प्रणराजो इजाभागतः आज्याभागं निवेदयामि गुणापहारं समर्पयामि ब्रह्मानुद्दादयामि स्वामुद्दादयामि अग्निमुद्दादयामि आदित्यमुपगच्छ अग्निमुद्दादयामि आदित्यमुपगच्छ दत्तं ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वसे श्रीनिवासार्पणमस्तु సమస్త హోమముల ఫలితము స్వామివారికి చెందే విధంగా ఈ హోమ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించారు అర్చక స్వామివారు. ఒక నమస్కారం ఆధ్యాత్మిక సంస్కారానికి తార్కాణం. ఆ విధంగా యజ్ఞరక్షకుడుగా స్వామిని భావిస్తూ అర్చక స్వాముల వారు విజ్ఞాపన చేసుకుంటున్నారు. మనం కూడా గోవిందుని వేడుకుందాం. యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద. గోదాదేవి స్వప్న వృత్తాంతము. కలలో దర్శించిన స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఇలలో పొంది వారణమాయరం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని స్వామివారికి వాచక కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించి స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందిన గోదాదేవి స్వప్న వృత్తాంతం. ఇక్కడ స్వామి వివాహానికి తరలి వచ్చినట్టుగా భావించి 1000 ఏనుగులతో, అదే వారణం ఆయిరం మంగళ వాయిద్యములతో స్వామి తరలివచ్చి తన వివాహమాడినట్టుగా స్వప్నములో దర్శించి ఆ కళను ఇలలో నిజం చేసుకుని స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందిన గోదాదేవి స్వప్న వృత్తాంతాన్ని వీక్షించాం. తదుపరి పుష్పమాలా పరివర్తనం. విచ్చిన పుష్పమాలికలు గోవింద, విచ్చిన పుష్పమాలికలు ఏ చెట్టుకు ఏ కొమ్మకు లభించినయో ఈ రోజున స్వామివారి అమ్మవారి కళ్యాణోత్సవ కైంకర్యంలో తమ వంతు భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకుంటున్నాయి. ఈ పుష్పాలన్నీ కూడా, ఈ పుష్పమాలన్నీ కూడా భక్తులు పలికే గోవిందనామ వాక్కుసుమాల. ఇవి ఆధ్యాత్మిక భావనాయుక్తమైనటువంటి సుమమాలలా. ఇవి ఏ చెట్టుకు ఏ కొమ్మకు లభించినయో స్వామి అనుగ్రహంలో తమ వంతు భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకుంటున్నాయి. అందుకనే నీ కొరకు పుష్పించిన త్రయీవల్లికలు అన్నారు. స్వామివారి నుండి అమ్మవారికి, అమ్మవారి నుండి స్వామివారికి పుష్పమాలలను పరస్పరము కూడా అలంకరింపజేయటం విశేషం. అటువంటి కైంకర్యాన్ని మనం భక్తితో వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. భగవంతుడి అనుగ్రహంతో భక్తి ప్రధానంగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి యొక్క సాక్షాత్కారం ఉంటుంది. అందున చాలామంది స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించి నీరాజనాన్ని దర్శించిన తరువాతనే మా ఇంట భోజనం చేస్తాము అని చెప్పుకునే వారు ఎందరో ఉన్నారు. వారందరి కోసమే శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ఈ కళ్యాణోత్సవ వైశిష్యం, కళ్యాణోత్సవం, కళ్యాణం కమనీయం రమణీయం. అమ్మవార్లు ఇరువురు స్వామివారి చెంతకు వేంచేస్తే ఇద్దరు రమణుల మధ్య ముద్దుల రమణుడు వెంకట రమణుడు ఏకసింహాసనాసనుడై దర్శనమిచ్చే శుభవేళ కోసం మనం ఎదురు చూద్దాం. అనమాచార్యుల వారు ఎప్పుడో చెప్పారు, పిడికిన తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు అని. అమ్మవారి వైభవాన్ని చెబుతూ కళ్యాణోత్సవ అక్షతారోపణ వైశిష్యాన్ని చెబుతూ అమ్మవార్లు ఇరువురు స్వామివారి చెంతకు వేంచేసి అక్షతారోపణకు సన్నద్ధమవుతూ ఉంటారు. ఆ వైభవాన్ని కూడా దర్శిస్తాం. తదుపరి కర్పూర నీరాజనాన్ని వీక్షిస్తాం. ఇవన్నీ స్వామి అనుగ్రహం. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెళ్లి కూతురు.
పెళ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు పేరు గల జవరాలే పెళ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెళ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెళ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెళ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు నెరబిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము వెట్టే పెళ్లి కూతురు నెరబిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు